नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। मु ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सस्मिता मिश्र नवेम्बर 25 ठारू डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत साप्ताहिक राशिफल। आसतु सर्वप्रथमे जानिमा 25 नवेम्बर सूर्योदय बेलू ग्रह मानकर अवस्थिति संपर्क में। देवगुरु बृहस्पति बक्री अवस्था वृष राशि, मंगल स्वनीच कर्कट राशि, केतु सहित चंद्रमा कन्या राशि, बुध सहित रवि बिछा राशि, शुक्र धनु राशि, शनि कुंभ राशि, राहु मीन राशि अवस्थान कर। मनर कारक चंद्रमा नवेम्बर 25, 26 और 27 तारिख में केतु सहित कन्या राशि रही चंद्रग्रहण जोग सृष्टि करने बेले 28, 29 तारिख में चंद्रमा तुला राशि और नवेम्बर 30 और डिसेम्बर 1 तारिख में चंद्रमा बिछा राशि संचरण करेंगे। आसतु जानिमा गोचर ग्रह स्थिति अनुसार मेष ठारू मीन पर्यंत 12टी राशि मानकरे कि प्रकार फल प्रदान करेंगे। कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। नवेम्बर 25, 26 और 27 तारिख में चंद्रमा षष्ठ भाव में संचरण करेंगे। चंद्रग्रहण जोग सृष्टि जोगु मेष राशि जातक मानक पई शत्रु सक्रिय रहिबे। विदेश लाभदायक परिस्थिति सृष्टि हेब। विदेश यात्रार सफलता मिलिब। करज भार मन को अशांत करिब। दुर्घटना प्रति सावधान रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। व्यय वृद्धि घटिपारे। आलस्य अनुभव करिबे। मूल्यवान वस्तु को हराई पारंती। माता स्वास्थ्य समस्या देखा दे पारे। वाद विवाद ठारू निजको दूरे रखंतु। नवेम्बर मास 28 और 29 तारिख में चंद्रमा सप्तम भाव में संचरण करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय। आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। शारीरिक बल वृद्धि पाइब। कार्यक्षेत्र में सफलता लाभ करेंगे। अविवाहित मानकर विवाह प्रस्ताव आसीपारे। संपर्क में सुधार आसिब। संतान सुख लाभ करेंगे। विद्यार्थी सफलता लाभ करेंगे। कलाकार समाज रे मान सम्मान मिलिब। जानवाहन सुख लाभ करेंगे। माता स्वास्थ्य रे उन्नति घटिब। नूतन संपत्ति लाभ करेंगे। वाहन सुख मिलिब। नवेम्बर मास 30 तारिख और डिसेम्बर 31 तारिख रे चंद्रमा अष्टम भाव में संचरण करेंगे। वाद विवाद ठारू दूरे रुहंतु। मानसिक अशांति सृष्टि होब। पिता सहित वाद विवाद घटिपारे। अर्थ व्यय वृद्धि पाइब। हृदरोग प्रति सावधान रुहंतु। अर्थ संचय करिपारंती। दुर्नीति और दुर्जनक ठारू दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। नचेत समस्या सृष्टि हेब। आलस्य ठारू दूरे रुहंतु। संपत्ति विवाद रु रक्षा मिलिब। उच्च शिक्षा लाभ करिवे। सप्ताह प्रत्येक दिन को शुभ करने प्रत्येक दिन प्रातः काल बजरंग बाण और हनुमान चालीसा पाठ करंतु। वृष राशि। नवेम्बर 25, 26 और 27 तारिख में चंद्रमा पंचम भाव में संचरण करेंगे। उच्च शिक्षा पूर्वर बाधा प्राप्त थिला। वर्तमान सफलता मिलिब। पूर्वर थिबा समस्यार समाधान हेब। संतान को स्वास्थ्य पाई चिंतित रहिबे। गुप्तधन लाभ करि पारंती। वाद विवाद ठारू निजको दूरे रखंतु। संपर्क रे शालीनता रक्षा करंतु। पूर्वर अटकी थिबा अर्थ मिली पारे। संपर्क रे शुभ संवाद लाभ करिवे। समाज रे मान सम्मान मिलिब। विदेश यात्रार सफलता मिलिब। विद्यार्थी अध्ययन रे ध्यान देबे नाही। धार्मिक यात्रा करिपारंती। निशा ठारू निजको दूरे रखंतु। नवेम्बर 28 और 29 तारिख में चंद्रमा षष्ठ भाव में संचरण करेंगे। भौतिक सुख पाई व्यय वृद्धि करिपारंती। कार्यक्षेत्र में दायित्व वृद्धि पाइब। सफलता लाभ करेंगे। शत्रु सक्रिय रहिबे। आईन अदालत
ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଷରାଶି ଜାତକ ବିଶେଷ କରି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କରଜ ଶୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃଥା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ନଭେମ୍ବର 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାନି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ହରାଇବେ। ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ନଭେମ୍ବର 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଓ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦପଦବୀ ଲାଭ କରିବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ନଭେମ୍ବର 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି।
ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତକ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ, କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଦନାମର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃଥାରେ ବଦନାମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶି ଜାତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ନଭେମ୍ବର 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତକ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ନଭେମ୍ବର ମାସ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଶମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ହାନି ଘଟିବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 30 ଓ 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଲାଭ କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ନଭେମ୍ବର ମାସ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଶମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କରଜମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନର ତିଲକ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ନଭେମ୍ବର 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭ୍ରାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତା ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦେଖିଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାତାଙ୍କ ସୁଖ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗଣେଶ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ନଭେମ୍ବର ମାସ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଧନଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ଶ୍ୱଶୁରାଳ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। 28, 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଶମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ନଭେମ୍ବର ମାସ 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି ଧନଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ
ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ, ବୃଥା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସାବଧାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଏ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 25 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସପ୍ତାହର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Toro Malan.